हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो का टाइटल है शान आला हजरत जी के ऊपर ये बयान है, और ये बयान है मुफ्ती गुलफाम जिलानी अजहरी जी का, और ये वीडियो लिया है मैंने इस्लामिक एजेंसी चैनल से। तो गाइस, आला हजरत के बारे में कौन नहीं जानते हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ वीडियो में बताया गया है। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। अगर साइंस ही पढ़ना हो तो आ जाओ हिंदुस्तान में। जिस साल तुम पैदा हुए उसी साल हिंदुस्तान का ये बच्चा पैदा हुआ है। 1896, 2.5 साल की उम्र में तुमने 25 साल में जो काम किया वियना यूनिवर्सिटी से, ये बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2.5 साल की उम्र में वो 3 किस्में करके बताया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। So I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. حامدٌ ومصليٌ ومسلما وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Children of the Prophet, peace and blessing be upon him, named سید سہیل میاں دامہ ظلہ علیہ وعلی العالمین جمیعا۔ قابل مبارکباد ہے مولانا ارشاد صاحب جو اتنی عظیم شخصیت کو یاد کیا، ہندوستان کا نامور شاعر، نامور نقیب، ابھی تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات نثر میں چلی۔ شاید آپ لوگ کو نہیں پتا ہو، آپ کے علاقے کا ایک عظیم نقیب، اس نے 500 سے زیادہ 2500 اشعار پر مشتمل اعلیٰ حضرت کی پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ دنیا ہند انہیں محبوب گوہر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 2500 اشعار پر۔ اچھا، میں نے پڑھا اس میں دیکھا نیوٹن کا بھی رد ہے، آئنسٹائن کا بھی رد ہے، کیپلر بھی ہے، زرقالی بھی ہے، افلاکیات بھی، ارضیات بھی، یعنی ہسٹری، بایوپک کسی انسان کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نثر میں آسان نہیں ہوتا، نظم میں تو اس سے زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، اور یہ مرد مجاہد نے کر دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں قیامت تک اس جہت سے اس ایریا کو یاد کیا جائے۔ فار ایگزامپل، اسلامک ہائی وے کا رہنما۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن شریف کے حوالے سے نبی نے ایک بات فرمائی، ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عطرت۔ لوگوں، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت۔ A question arises in our mind, maybe in your mind, in this palace named خدی بخاری also۔ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کیوں آئے، اطرتی کیوں آئے؟ وجہ یہ ہے برو کہ قرآن شریف 30 پارے، 114 سورتیں، 23 سال میں نزول، نزل بہ الروح الامین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، جو اپنے دامن میں تمام علوم و فنون کو رکھتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ سب کچھ ہے قرآن، لیکن ساتھ میں اہل بیت آئے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ جس وقت آپ خدی بخاری سے سیتا مڑھی
اور وہاں سے مظفرپور کے راستے پر آپ نکلیں گے تو راستہ کہیں خراب بھی ملے گا, کہیں اچھا بھی ملے گا, کہیں بریج بھی ہوگا, کہیں بریج زیر کنسٹرکشن ہوگا, اور جگہ جگہ پر آپ کو بورڈ بھی ملے گا کہ ڈائیورشن, انڈر ڈائیورشن ہے, ادھر سے ایرو کا نشان ہوگا کہ رائٹ میں لے, کہیں نشان ہوگا پلیز ڈرائیو سلو بیکاز فرنٹ یو ڈینجر زون, خطرناک ایریا آ رہا. قرآن شریف اسلامک ہائی وے ہے, صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے, اسلامک ہائی وے قرآن شریف ہے, صراط مستقیم. لیکن اس مادی ہائی وے پر خودی بخاری سے سیتامڑھی, مظفرپور, پٹنہ جانے کے لیے اس مادی ڈامر, سریا, سیمنٹ, کانکریٹ, پتھر کے راستے پر جگہ جگہ رہنما ہے, جگہ جگہ سگنل ہے, جگہ جگہ ایرو کا نشان ہے, جگہ جگہ رمز ہے, جگہ جگہ اشارہ ہے, جگہ جگہ نصب ہے, اور یہ سب منزل مقصود کے پتہ بتا رہے ہیں. کیا راستہ کافی نہیں تھا؟ کیا ڈامر کافی نہیں تھا؟ کیا پتھر کافی نہیں تھا؟ کیا سریا سیمنٹ کافی نہیں تھا؟ کیا یہ ہائی وے, اسٹیٹ ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کافی نہیں تھا؟ نہیں, یہ ہائی وے کافی ہوتا تو گورنمنٹ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سگنل کو راستے پہ نصب نہیں کرتی. اگر یہ ہائی وے کافی ہوتا تو گورنمنٹ جگہ جگہ ڈینجر زون کا بورڈ نہیں لگاتی, ایرو کا نشان نہیں لگاتی. پتہ یہ چلا پروردگار عالم یہ مادی ہائی وے ہے, پتھر اور سریا سیمنٹ اور ڈامر کا ہائی وے, بغیر رہنما کے ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارا رب جانتا ہے, اس لیے رب قدیر نے قرآن کو اسلامک ہائی وے بنایا, صراط مستقیم بنایا, اور اسلامک ہائی وے پر جگہ جگہ رہنما نصب کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کی پیٹھ سے, سلم علی سے, شکم آمنہ سے اولاد مصطفیٰ کو پیدا کرنا شروع کیا. کہ اگر تم کو ہائی وے میں شبہ ہو, قرآن سمجھ میں نہ آئے, تو کسی زمانے میں مخدوم سمنہ سے پوچھ لینا, کسی زمانے میں اویس میاں سے پوچھ لینا, طاہر میاں سے پوچھ لینا, اور جب باری آئے تو خود بھی بخاری میں بولا کہ حضور سہیل میاں سے پوچھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان بلگرام شریف, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر. زندہ باد نہیں کر رہا ہوں میں. حافظ بننا ممکن, مفہوم کی 3 قسمیں. علامہ معراج بغدادی ہے, ہم لوگ اس سے سینئر ہے اور اچھے سے جانتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار علماء مفتیان اعظام بیٹھے ہیں. واجب, ممکن, واجب جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ, He is only one, none is equal to him, he is alone, has no father, no mother, no sons, no daughter. محال جو کبھی نہیں ہو سکتا, جیسے 2 خدا ہو کبھی نہیں ہو سکتا, 2 ہو گئے, تیسرا ممکن, وہ پہلے نہیں تھا ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگا. جیسے ہم, آپ, بانس, شامیانے, میں, سب کے سب ممکنات, سب کے سب ممکنات. حافظ بننا ممکن, اسد اقبال بننا ممکن, عالم بننا ممکن, قاری بننا ممکن, مفتی بننا ممکن, مجدد بننا قصبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے. یہ سب کے سب پوسٹ ممکنات سے ہے, مگر سید بننا ممکنات سے نہیں ہے. سید بننا یہ قصبی نہیں ہے. کروڑوں علماء مل کے بھی چاہے کسی کو تو وہ سید نہیں بنا سکتے, کیونکہ ہمارا رب جانتا ہے عالم بھی شریر ہوگا, مفتی بھی خطا کر سکتا ہے. ہمارا رب جانتا ہے بڑے بڑے علماء گمراہ ہوں گے, جیسے اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی. عالم پاک بھی ہوگا, ناپاک بھی ہوگا. مشیت یہ چاہ رہی تھی نبی کی اولاد پاک ہی پاک ہو, اس لیے اللہ نے سید کو ممکنات سے نہیں بنایا. جسے رب چاہے گا وہی سید بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان بلگرام شریف, نعرہ تکبیر. اب آخری بات آ رہی, وما علینا الا البلاغ سے, اور وہ بات یہ ہے, قرآن شریف میں ایک آیت میں نے پڑھی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. What is the definition of this ayah? Actually, ابو جہل اینڈ کمپنی نے
नबी को अबतर का, अबतर का मतलब होता है नबी के आखिरी साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नस्ल बेटा से चलती है, बेटी से नहीं चलती। नस्ल किससे चलती है? बेटा से। इसलिए कोई पूछे मेरा नाम फला, बाप का नाम फला, नसब बयान करो तो फोना बिन फोना बिन फोला बिन फोला बिन 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 जाता। बापी का नाम आता, माँ का नहीं आता। जानवरों में दुनिया में नसब माँ से, इंसानों में बाप से, ये याद रखिए। नबी के आखिरी साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी खुश, अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं। नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी क्योंकि बेटा है ही नहीं। कुफ्र पर मशियत को चलाना। महबूब आप खामोश रहे, डिफेंस मैं करूंगा। रब्बे कदीर ने दिफाए मुहम्मदी में पूरा सूरा कौसर नाजिल फरमा दिया। इन्ना बैना कल कौसर, आपको ये लोग अबतर कह रहे हैं। महबूब सुनिए, जिस तरह मैंने उम्मत सब नबियों से ज्यादा आपको दी है, शोहरत तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, रिफात तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, मर्तबा तमाम नबियों से सबसे ज्यादा, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको, इल्म सबसे ज्यादा मैंने आपको दिया, सब कुछ सबसे ज्यादा दिया। उसी तरीके से औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा, औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा। और कमाल की बात यह है, कुदरत ने अपना सिस्टम यहाँ बदल दिया। नस्ल तो बेटा से चलती है, मगर रब ने मुस्तफा पर नस्ल बेटी फातिमा से चलाया। अबू जहल एंड कंपनी के गाल पे कुदरत का जोरदार थप्पड़ है कि तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी, तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहे मेरा सिलसिला नसब अबू जहल तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब उतबा तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब शेबा तक पहुंचता है, मेरे खानदान का लीडर काफिर नमरूद हामान कारून है। कोई नहीं बोलता है, मगर हर जमाने में अल्लाह ने सुहेल मियां को पैदा किया जो दावे से ये कहते हैं मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा है, मेरा बाप अली है और मेरे नाना प्यारे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बेटा से चल के भी अबू जहल की नस्ल खत्म हो गई, बेटी से चल। और आज भी तब मुझे एक बात समझ में आई कि अल्लाह ताला हर जमाने में सैयद को क्यों पैदा कर। रमिये जमाल का मसला आप लोगों ने पढ़ा? जो लोग जुमा की तकरीर में तकरीर से पहले जाते हैं वो सुने होंगे, और जो लोग तकरीर के बाद में जाते हैं वो 50 साल 100 साल भी जुमा की नमाज पढ़े हो जाए कि जाहिल ही रहे। जुमा में तकरीर से पहले जाए, हमसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं, उनकी तनख्वाह 30-40 हज़ार होना चाहिए, हमको 25,000 20,000 देते हैं, तो उनको ज़्यादा दिया कर। और ये जहन में रहे, हमने ये देखा है, पोरबंदर की बात है असद भाई, तो 2002 में एक मस्जिद बनी 3 करोड़ की, दारुल गौसे आज़म में ज़ेर तालीम था सालसा में, 3 करोड़ की मस्जिद बनी, 3 करोड़ की मस्जिद ब्रो, 3 करोड़ की मस्जिद बनी है। आप अपने मोहल्ले में 3 करोड़ की नहीं, 1 बिलियन की मस्जिद बना। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। आप बिलियन की मस्जिद बना ली, लेकिन इमाम नाजरा खां रखे, क्या वजू के फराइज आएगा? ईमानदारी से बताइए, मस्जिद किसी को ये सिखाती है कि मसलक आला हजरत क्या है? मस्जिद किसी को ये बताएगी कि गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरी बॉडी पे पानी बहाना? करोड़ों की मस्जिद से खुदी बखारी की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता, मगर 15,000 में एक मुफ्ती लाए तो 6 महीने में चाहे तो कितने लोगों को उर्दू अरबी पढ़ाकर कंजुल ईमान पढ़ना सिखा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद पे फोकस डालने के साथ साथ हुजरा, फैमिली क्वार्टर, मुफ्ती का इंतजाम, नाजरा खां नहीं रहेगा, उसके ड्यूटी दूसरी रहेगी, उसके जिम्मे दूसरा काम रहेगा। 3 करोड़ की मस्जिद, मगर इमाम हाफिज को इनकलाब नहीं आ सकता है। जुमा में तकरीर दो,
تقریر کے بعد میں جاتے ہیں, تقریر ختم ہونے کے بعد وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. رمیے جمار جو لوگ کرتے ہیں آج بھی زور زور سے کنکر مارتے ہیں. شیطان بیٹھا ہوا ہے مار کھانے کے لیے, آئیے آپ ہم کو ماریے, بدھی بخارے سے تشریف لائیں, ایک اور ماریے, ایک اور ماریے. ایسا بھائی وہ رہتا ہی نہیں ہے وہاں, شیطان وہاں نہیں رہتا, لیکن نہ رہنے کے باوجود درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے, ملعون ہے وہ, مطعون ہے وہ. لیکن یہ مارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا, اسماعیل علیہ السلام نے مارا, حضرت حاجرہ نے مارا, تینوں نے مارا. اس لیے 3 جگہ رمیہ جمار ہے, 3 جگہ رمیہ جمار. 1400 سال پہلے ابو جہل کی ٹیم نے مصطفیٰ کو ابتر کہا, رب قدیر نے کوثر کو نازل کیا, اور ہر زمانے میں ابتر کے جواب میں سید کو پیدا کیا, نبی کی اولاد کو پیدا کیا کہ ابتر بولنے والا مر گیا, مگر اللہ نے سید کو پیدا کر کے اسے تماچا مارتا رہا ہے. قدرت نے زوردار تھپڑ مارا ہے, اور جب جب سید پیدا ہوتا ہے ابتر کہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے کہنے دے, ابتر 1400 سال پہلے کہا, جواب آج سہیل میاں کی شکل میں نظر آیا. ماشاءاللہ, واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 1400 سال پہلے ابتر کا, 1400 سال پہلے. میرے بھائی اب ایک بات جو اعلیٰ حضرت والی, اعلیٰ حضرت جو کہ صراط مستقیم بتایا قرآن ہے, سگنل رہنما سادات ہے, بٹ there is a virus. اور جب کمپیوٹر میں وائرس لگتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس. موبائل میں وائرس لگتا ہے تو اینٹی وائرس لیتے ہیں. وہ اینٹی وائرس پورے وائرس کو پکڑ کے ڈسپلے پہ شو کرتا ہے یہ 200 وائرس ملا ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دبائے, تباہ و برباد, نست و نابود ہو جاتا ہے. اینٹی وائرس. اسلامک ہائی وے قرآن سادات رہنما ہمارا رب جانتا کہ مسلمانوں کے اسلام میں وائرس کی شکل میں وہابی دیوبندی آئے گا, منافق آئے گا, دہریہ, جبریہ, پادریہ, ذاکر نائک آئے گا, توصیف الرحمان آئے گا, وسیم رضوی آئے گا, تسلیمہ نسرین آئے گی, سلمان رشدی آئے گا. اس لیے رب قدیر نے ہر صدی میں اینٹی وائرس بنا کر مجدد کو پیدا کیا ہے. 14ویں صدی ہجری میں جب وہابیوں کا وائرس چل رہا تھا, 10 شوال 1272 ہجری, 14 جون 1856 عیسوی میں تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے رب قدیر نے نقی علی خان کی پیٹھ سے تاج الشریعہ کا نانا دادا دونوں بنا کر بریلی میں احمد رضا خان کو پیدا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. 1896 دنیا میں سب سے پہلے جس نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا, دیٹ از امام احمد رضا خان. 1908 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی, دیٹ از امام احمد رضا خان. 1909 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا, دیٹ از امام احمد رضا خان. 1915 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فلوئڈ ڈائنامکس میں نام و شرعی حکم کے ساتھ واٹر کی 350 کائنڈز کیا ہے, دیٹ از امام احمد رضا خان. 1916 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے منرل فزکس, مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی ہے, دیٹ از امام احمد رضا خان. 1919 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے الکلمۃ الملہمہ لکھ کر ومسقناہم کل ممسق سے استدلال کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوری کو 5 دلیلوں سے اس کا جنازہ نکال کر اگر کسی نے ثابت کیا اور رکھ دیا
कि हर चीज काबिल तकसीम नहीं हो सकती है, क्योंकि कुरान में आया वो मस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक, वो कोई और नहीं दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ही में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने जमीन की हरकत के खिलाफ 105 दलीलें देकर ये साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैक करे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है। हाँ हाँ, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब व अजम रायतुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं। हाँ हाँ, जिनकी बारगाह में माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर हम सुन्नी मुसलमान खूने अकीदत से कयामत तक ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिंध आ गए हो सिक्का बैठा दिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाई 1896, एक झलक बता रहा हूँ, 1896 में जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ, ये वाला पैदा हुआ। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड, अजीम साइंटिस्ट। कब पैदा हुआ? 1896 में। कहाँ पैदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। तकरीबन उसने 25 साल पढ़ाई की वियना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कहा कि हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। किसने बताया? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ? 1896। 1896 यूरोप में पैदा होता है। नोबेल प्राइज मिला, स्कूल से पढ़ा, याद रखिएगा, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाले सिलेबस से पढ़ा, और 25 साल पढ़ने के बाद ये सिलेबस दिया। जरा इधर आ जाइए। ठीक उसी साल 1896 में अल्लाह ने एक साइंटिस्ट को हिंदुस्तान में पैदा किया। ठीक उसी साल। ऑक्सफोर्ड वाली लाइन से पढ़ने वाला सिगमंड फ्राइड, पर्सनालिटी के अंदर 3 सिफतें बताई, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम लोग नफ्स, कल्ब, रूह भी कह सकते हैं। ठीक अल्लाह ने उसी साल हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, 1896। और ये बच्चा ऑक्सफोर्ड नहीं गए, 25 साल नहीं भाई साहब, 15 साल भी नहीं पढ़ा उसने, 10 साल भी नहीं पढ़ा, 5 साल भी नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ाई नहीं, मदरसा भी नहीं गया, मस्जिद भी नहीं गया, और न ही स्कूल गया, बस घर का माहौल पढ़ा लिखा था। 2.5 साल की उम्र में देखा सामने से तवाइफ जा रहे, वो 2.5 साल का बच्चा लंबा कुर्ता पहने हुआ था। उसने देखा तवाइफ को जाते हुए, दामन को उठाया, आंखों को छुपा लिया। मियाँ, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे ढांकना, जिसे खुला रखना था उसे ढांप लिया तुमने। वो 2.5 साल का बच्चा जवाब देता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब सतर बहकता है। ये 3 किस्में किया सिगमंड फ्राइड। आजा, अगर सीखना हो साइंस किसको कहते, माइंड किसको कहते, न्यूरॉन्स किसको कहते, कनेक्शन किसको कहते, अफलाकियात किसको कहते, लोगारिथम किसको कहते, अगर साइंस ही पढ़ना हो तो आ जाओ हिंदुस्तान में। जिस साल तुम पैदा हुए उसी साल हिंदुस्तान का ये बच्चा पैदा हुआ है, 1896 में। 2.5 साल की उम्र में तुमने 25 साल में जो काम किया वियना यूनिवर्सिटी से, ये बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2.5 साल की उम्र में वो 3 किस्में करके बताया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلके आला हजरत फैजान आला हजरत इश्क मोहब्बत एक बहुत भारी दलील है ये कुरान दस्तार हिफ्ज़ है, बहुत भारी एक दलील है हमारे पास कि आपने अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजा, वो बच्चा कॉन्वेंट क्रॉस किया, नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ और ऊपर गया 10+2 ग्रेजुएशन BUMS MBBS MD IAS IPS IFS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत जो बनना था सब बन गया। उससे क्वेश्चन करे ब्रो वो जो नर्सरी में तुमने किताबें पढ़ी थी कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी अबाउट इट माई पेरेंट्स हैव नॉलेज। मेरे माँ बाप को मालूम, मुझे तो नहीं मालूम भाई मैंने क्या पढ़ी कहाँ गई। माँ बाप से क्या पूछने के लिए आपका बेटा मुजफ्फरपुर का कलेक्टर है, उसने नर्सरी में जो किताबें पढ़ी थी कहाँ? बोले वो तो मैंने बेच दिया। किसको बेचा? बोले भंगार वाले को बेच दिया। भंगार वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया, पान की दुकान पे दे दिया। पान की दुकान वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो गुटखा डाल के बेच दिया। इंसान ने गुटखा खाया और कागज को डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। कागज बनता है दरख्त से, उसी दरख्त से जब कागज बना वो गया CBSE पैटर्न पे, पढ़ने वाला कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर का, लाखों रुपया कमा रहा है, अपर टेबल अंडर टेबल करोड़ों कमा रहा है, मगर जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? डस्टबिन में। नगर निगम की गाड़ी आई और डस्टबिन के डस्ट को उठा करके सबसे नजिस जगह गड्ढे में डाल दिया उसने। आप जाके FIR करे थाने में, जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजिस जगह पे पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कंप्लेंट नोट करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफर। ये जुर्म है ही नहीं, कागज है कागज कागज। SP कलेक्टर बन गया ना, वो कागज है, वही कागज जिस दरख्त से बना उसी दरख्त से बनने वाला कागज, उस पे CBSE पैटर्न नहीं लिखाया बल्कि सेम कागज है, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम, कलर सेम, लाइन सेम, बाइंडिंग सेम, सब कुछ सेम है, मगर उसकी छाती पर CBSE पैटर्न नहीं, जोनी जोनी यस पापा नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, रैन रैन गो अवे नहीं, बल्कि उसकी छाती पर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ने वाला सूरह बकरा क्रॉस कर लिया, आगे बढ़ा, तिलकर रसूल के आगे लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लाजी। पूरे 30 पारे पढ़ लिए, एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, बड़े मदरसे में गया, जमदा शाही, अमजदिया, रोनाही, सादिसा, सामे साबिया, सामेना, फजीला, तखस्सुस बिल फिक़्ह, तखस्सुस बिल अदब। अब उससे पूछे आपने नाजरा में जो किताब पढ़ी थी वो किताब कहाँ है? तो वो जवाब देगा वो अम्मा पारा जो मैंने नाजरा में पढ़ा था, कल भी मेरे सर का ताज था, आज भी मेरे सर का ताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। एक साथ रख के जाने तो फिर इस तरह गिलेगी न मरे। वो कुछ लोग क्या हो रहा है अभी, वो जो अली 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 कौन पढ़ रहा है, वो ऐसे लुटाते हैं जैसे कोई डांसर और नचनिया को देता है। नोट एक मसला नोट कर ले, जो जलसा में अली अली बगैर जिक्र अबू बकर के हो वो गैर इरादी तौर से अहले तशय्यो की तरफ जा रहा है वो जलसा। हमारा और शिया का बुनियादी इख्तलाफ है 1300 साल से। उसका कहना है कि अली ही सब कुछ है, नबी के बाद डायरेक्ट अली है, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान। और हमारा कहना नहीं, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल अबू बकर है, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, और उनके बाद पूरी दुनिया में अफजल सबसे अफजल हजरत अली। बुनियादी इख्तलाफ। शिया लोग एक दलील देते हैं, और हो सकता है आपको जब पूछे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछेंगे बताओ सबसे ज्यादा ताकत किसके पास थी? खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका? तो आप कहेंगे हाँ हजरत अली। फिर
सबसे ज्यादा ताकतवर तो उनको है, तो वही हुए ना सबसे अफजल। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने अबू बकर के बारे में नहीं, उमर के बारे में नहीं, उस्मान के बारे में नहीं, हजरत अली के बारे में कहा, हजरत अली के बारे में अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो सबसे ज्यादा ताकतवर भी अली, और सबसे ज्यादा अल्लामा और बड़े अल्लामा भी अली। फिर अबू बकर कहाँ से बीच में आ गए? उमर और उस्मान कहाँ से बीच में आ गए? कंफ्यूज्ड। आप सोचने पे मजबूर हो जाए। उलमा से दोस्ती तो है नहीं कि फ़ोन लगा के पूछेंगे 90090950 मुफ्ती राज साहब इसका जवाब क्या है। फैमिली डॉक्टर रखता है आदमी, लेकिन फैमिली आलिम नहीं रखता, फैमिली मुफ्ती नहीं रखता। तो गाइस वाकई में ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।